ਅਸੀਂ ਆਪ नहीं आए, सानू बुलाया पंजाबों और ये जंगल पुट्टे ने, जंगल आबाद किए ने। अज जो ये आबाद हो गया सब कुछ, तो काले कानून लिया के एक साजिश के तहत एक खेती किसानी नूं खत्म करन दा एक षड्यंत्र रचिया जा रहा है कारपोरेट घराणियां दे नाल मिल के। एजेंसियां कंपनियां वाले लोग ने, बड़े लोग कोऑपरेटर लोग ने, सारियां फैक्ट्रियां इन्हां दियां ने। किसान तो कोई ला ही नहीं सकता। किसान जो 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया कीमत देंगे, किसान सोचता यार लाए बंद बेच दो। 100 200 एकड़ उन्हें जमीन किसानों को खरीद ली। पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। पंजाब दे विच जिस तरह मंडी सिस्टम चलता आ, उस मंडी सिस्टम नूं इसलिए सराहाया जाता है कि पंजाब ते हरियाणा दे विच FCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालों, वेयर हाउस वालों, जां पंजाब दीयां जिहड़ियां खरीद एजेंसियां उन्हां राही एक सेंटर सरकार वालों जिहड़ियां फसलां पैदा होंदियां आ ते उन्हां दी खरीद कराई जाती। चाहे किसी को 2 खेत दा कणक आ, 2 खेत दा झोना, जां किसी को 50 खेत दा झोना आ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ APMC ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ अंतिम भोग की अरदास आए हैं, तो असीं किसानां नाल गल कीती कि पंजाब वांगू थोड़ा इत्थे जो खरीद का ढंग तरीका उदां ही चलता है कि जां उहदे विच कोई फर्क आ। इन्हां ने दस्सिया कि ये चीज़ां जिहड़ियां पंजाब दे विच उत्थे परसेंटेज जिहड़ी हुंदी आ वो बहुत वड्डी हुंदी, इस करके जिहड़ा खरीद आ उत्थे वधिया ढंग नाल हुंदी आ ते MSP ते हुंदी आ। पर इन्हां खेतरां दे विच MSP लागू होने के बावजूद भी APMC सिस्टम होने तो बाद भी एक पर्ची सिस्टम हुंदा है जिहदे विच कोई अपना पहुँच रखण वाला किसान जिहड़ा आ वो बेच जाता है, तो बाकी किसान जिहड़े आ वो फिर व्यापारी नूं सिद्धा 1800 की बजाय कोई 1400 नूं, कोई 1200 नूं, कोई 1300 नूं, कोई 1000 नूं बेचदा करदे आ। इत्थे दे जिहड़े तराई खेतर दे किसान आ उन्हां दे नाल गलबात। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा, इस तरह सी जी पंजाब दे विच जदों खरीद हुंदी आ ते उत्थे किसी दी चाहे 2 ट्रालियां चाहे 20 ट्रालियां विकदा हरकदा आ, और सरकारी जे क्वालिटी सही आ तो सरकारी खरीद ते ही विकदा आ, चाहे 1800 रेट, चाहे 1900 रेट, चाहे 1500 रेट आ। पर ये थोड़ा सिस्टम जिहड़ा इत्थे भी मंडियां दा सिस्टम इदां दा कि की फर्क है जी? ये फर्क ये आ, सब तो पहलां तुहानूं ये पता ही है, सारे आपां किसान आ कि किसान कभी भी अपना माल स्टॉक नहीं कर पाउंदा। उन्हें जदों खेत विचों चुकना है तो सीधा उन्हें मंडी च लैके जाना, तो FCI दे इन्ने घट वो जिहड़े सेंटर ने वो हुंदे ने कि उत्थे भीड़ हो जाती है। भीड़ होने तो बाद की हुंदा है कि जिहड़े कच्चे आड़ती आ FCI ने उन्होंने नाल रखिया हुंदा अपने तोल करने वास्ते, वो जिहड़े आ वो फिर घाल मिल करते आ, उहदे विच बहुत वड्डा घोटाला हुंदा। वो जिहड़े कच्चे आड़ती ने वो कुछ किसानां दा जिन्हां दे रसूखदार किसान ने उन्हां दा तोल लैणगे 2-4 जिहड़े नेता टाइप दे ने। बाकी जिहड़ा आम किसान आ वो पिसदा आ, वो राइस मिलर को जाना पैंदा उहनूं, ते उत्थे इस साल असीं 1300 नूं धान वेचिआ, ते जिहड़ा दूसरा धान असीं बीजदे आ बरीक धान ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ नहीं मिलिया सानूं, वो मोटे धान के बराबर ही ਵੇਚਿਆ। मतलब कहने भी पंजाब वाला सिस्टम कागजां 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, पर ग्राउंड ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ कोई ग्राउंड ते नहींगा जी। 15-16% भी साडा माल नहीं विक पाउंदा जिहड़ा ना MSP ते, वो 600-700 रुपए डाउन ही बेचना पैंदा। और अगे चले जाओ यूपी विच ते साडे नालों ज़्यादा पोजीशन खराब आ, उधर मंडियां ही नहीं हैगियां। इत्थे ते 10 किलोमीटर ते मंडी उत्तराखंड ते इधर तराई क्षेत्र च हर 10 किलोमीटर ते APMC एक्ट भी लागू आ, मंडी भी हैगी आ। पर अगे चले जाओ तो मंडियां ही नहीं हैगियां, तुहानूं 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर ते मंडी मिलदी। उत्थे दे किसान जिहड़ा बिल्कुल ही हुणे असीं ते बहुत धन्नवादी हाँ, पंजाब अगे लगा, साडे वड्डे भरा ने वो खेती किसानी जाणदे ने, वो अगे लगे ने, ते सानूं भी इहदे नाल कुछ आस जागी आ भी अगर कोई ये किसान मोर्चे 'च सफल हुंदे ने ते सानूं भी जिहड़ा उचित जिहड़ा साडा मुੱਲ आ फसल दा वो मिलेगा। और मैं तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा है कि तीसरी पीढ़ी साडी आ, बहुत दुख दा विषय है, जिथे भाई नवरीत सिंह जी भोग ते असीं इकट्ठे होए हाँ। तीसरी पीढ़ी साडी खत्म हो गई है। जंगल सी, जंगल आबाद कीते ने जवाहर लाल नेहरू के टाइम ते, प्रताप सिंह कैरों जी मुख मंत्री सी, इन्हां ने सानूं कौल कीती जदों ये बाहर अकाल पिया सी इत्थे और ठूठा लैके मंगण जांदे सी, उदों साडे पंजाब दे किसानां नूं, क्योंकि इन्हां नूं पता कि पंजाब दे किसान खेती करनी जाणदे आ, उन्हां नूं बुलाया गया। असीं आप नहीं आए, सानूं बुलाया पंजाबों, और ये जंगल पुट्टे ने, जंगल आबाद किए ने। अज जो ये आबाद हो गया सब कुछ, तो काले कानून लिया के एक साजिश के तहत एक खेती किसानी नूं खत्म करन दा एक षड्यंत्र रचिया जा रहा है कारपोरेट घराणियां दे नाल मिल के। तो मैं तो बेनती करांगा कि जिद्दां पंजाब अगे लगा, उत्तराखंड तराई दे काफ़ी संगत गई है गाजीपुर,
ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ APMC ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਵੀ 700 800 900 700 800 900 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ DM ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 15-15 ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਸ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਆੜਤੀਏ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ DM ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨ ਤਲਵਾਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਰੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਟੰਗਰੇ, ਕਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਜੋ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤਾਂ 'ਤੇ ਧਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆੜਤੀਏ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1900 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ MSP ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਨੀਚਾ ਵਰਗ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? अब मैं पिंड नपन रहा सर्वे च, मैं ये गांव क्यों नाप रहे हो? बोले सरकार नपा रही है कि आपके पास घर की जगह कितनी है, कितनी जगह में सोते हो, आपके घर बाउंड्री कितनी, आपकी कितनी जगह में घर है, कितने वर्ग फुट में है, तुम्हारे इसका क्या होगा? बोले इसका आपकी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। हाँ, उतना टैक्स लेगी। मैंने और जमीनों ये सेंटर गवर्नमेंट का अदारा कि जाए साडे स्टेट यूपी का कहना को गवर्नमेंट की साथ तो उतना ही गल आई। मैं जमीन का क्या होगा? बोले जमीन आपकी ऐसी हो जाएगी, जब खसरा खतौनी खत्म हो जाएगी जमीन आपकी प्लेन हो जाएगी। जब आपका खसरे में खतौनी नाम नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਟੈਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀ ਬਜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਦੇਖੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜੀ ਸੂਤੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ MSP ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 5-4 ਖੇਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਫੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਕੋਆਪਰੇਟਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਲਾਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਦਿਓ। 100-100 200 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 10% ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆ। 1 ਏਕੜ ਦੇ, 2 ਏਕੜ ਦੇ, 3 ਏਕੜ, 4 ਏਕੜ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਂਡੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਟਕੈਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ MSP ਤੇ 18-1900 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਖੇਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਖੇਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 2-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 5-5 7-7 ਦਿਨ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਨੋਰਮਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹ 13 ਜਾਂ 1400 ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13-1400 ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ PDP ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ UP ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 700, 800, 900, 700, 800, 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 800 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 1800 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਰਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ FCI ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਲ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਢ ਗੰਢ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1800 ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ
1000 1100 1200 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰੇਟ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 800 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਂਦਾ, 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਲ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 3-3 ਗੁਣੇ ਰੇਟ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਗਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੱਤਾਸੀਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਡੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੈਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਤੇ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਨੌਨ ਪੱਗਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮਘੋਰੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1800-1900 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 12-1300 1400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਡਿਵਡਿਵਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।